हाँ जी बच्चे नैक्सट है अपने कोले सीक्वेंस जी आप इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का ऑर्डर किया सी ना 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s ये वाले सीक्वेंस नूं याद रखने का तरीका ਇਹਦਾ डायग्राम ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ इस डायग्राम के थ्रू ही याद कर सकते हैं बच्चे द सीक्वेंस फॉर द एनर्जी लेवल कैन बी रिमेंबर्ड बाय द सिस्टमेटिक डायग्राम एज पहला अपने की लिखना 1s फिर क्या होगा 2s फिर 3s 4s 5s 6s ਤੇ 7s उस तो बाद इतने लिखना 2p 3p 4p 5p 6p 7p फिर 3d 4d 5d 6d 7d 4f 5f 6f 7f तो इनू ਇਹਦਾ ਐਰੋ ਲਗਾਣਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਐਵੇਂ ਆਵਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1s ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ 2s ਫਿਰ 2p ਤੇ 3s ਫਿਰ 3p 4s ਫਿਰ 3d 4p 5s ਫਿਰ 4d 5p 6s ਤੇ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ 1s फिर देखो 2s फिर 2p 3s आ देखो नीचे चेक करी जाओ फिर अपने को है 3p फिर अपने को है 4s फिर आ गया 3d तो बाद की होगा बच्चे अपने को इतने 4p तो बाद की है देखो 5s एंड सो ऑन एवें इस तरीके नाल तुसीं इहदी कॉन्फिगरेशन लिख सकते हो एक दो बारी तुसीं इस तरीके नाल याद करो बाकी जो तुसीं कॉन्फिगरेशनस लिखन लग गए अपने पैटर्न थोड़े याद हो जाएगा नैक्सट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल According to this principle, an orbital can accommodate maximum of 2 electrons that must be have opposite spin. ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਆਰਬਿਟਲ ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਣਗੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸਪਿਨ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਦੀ ਸਪਿਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਨੀਚੇ ਜੇ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਚੇ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਨ ਆਰਬਿਟਲ ਕੈਨ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਫ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਥੀਸ ਮਸਟ ਬੀ ਹੈਵ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਪਿਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਨ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਐਨ ਆਰਬਿਟਲ ਕੈਨ ਹੈਵ 0 1 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ and if the electron are 2 they must be of opposite spin ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਰਬਿਟਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ 0 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੇ 2 ਪੂਰੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਣਗੇ 2 ठीक है नैक्सट है थर्ड हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी देखो ये अकॉर्डिंग की है अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलैक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन द ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी सबशेल द लेवल अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड तो तुसी देखो कहते एवें नहीं है जिवें इहनूं एग्जांपल नाल समझो बच्चे क्लीयर हो जाऊगा मान लो तुहाडे कोल 2p ऑर्बिटल है 2p ऑर्बिटल च मान लो तुहाडे कोल 6 इलैक्ट्रॉन है 6 इलैक्ट्रॉन अपने कोल p और p दे विच 3 ऑर्बिटल है मैं 3 बॉक्स बना ले 3 बॉक्सां दे विच 6 इलैक्ट्रॉन फिल करने हैं जे आपां 6 इलैक्ट्रॉन फिल करने हैं तो पहला की करना है तुसी तिन्नां दे विच एक इलैक्ट्रॉन फिल करना है आई नहीं हैगा पहला तुसी इत्थे 1 2 भरते फिर अगले च 2 भरते फिर अगले च 2 भरते ये नहीं होना चाहिए पहला तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ सिंगली फिल्ड करो मतलब एक उस तो बाद उन्हां दी पेयरिंग शुरू करो मतलब फर्स्ट आ स्टैप होना चाहिए सैकेंड आ स्टैप होना चाहिए तां ही है अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलैक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इलैक्ट्रॉन डबल नहीं करने इलैक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन द ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी लेवल अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड जिन्ना टाइम सारे ऑर्बिटलां दे विच एक सारे ऑर्बिटल्स दे विच एक इलैक्ट्रॉन नहीं आउंदा उन्ना टाइम तुसीं ओहदे किसी ऑर्बिटल च दूजा इलैक्ट्रॉन नहीं पा सकदे पहला की करना है सिंगली फिल्ड फिर की करना है डबली फिल्ड मतलब फेज इन्हां दी पेयरिंग करनी है समझ आया ये है अपने कोले हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नैक्सट है इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम्स यूजिंग अबव रूल तो ये जो आप रूल्स किए ने हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ठीक है या फिर ऑब्वियस प्रिंसिपल ये सारे रूल्स यूज करके आप इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करन लगे सब तो पहले है जिमें Z सॉरी हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 Z इज इक्वल टू 1 कॉन्फिगरेशन की होगी 1s1 S का एक ऑर्बिटल होंगे देखो मैं एक बॉक्स बनाया एक ऑर्बिटल एक इलैक्ट्रॉन
ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਐਰੋ ਉੱਪਰ 1s ਆਰਬਿਟਲ। ਹੀਲੀਅਮ ਚ Z2 ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 2 ਹੋ ਗਿਆ 1s2 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1s ਆਰਬਿਟਲ ਉਹੀ ਸੇਮ, ਇੱਕ s ਦਾ ਆਰਬਿਟਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 2, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਚੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਡਬਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲੀ ਫਿਲਡ ਫਿਰ ਪੇਅਰਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੀਥੀਅਮ ਚ ਦੇਖੋ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 3 1s2 2s1 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਪਿਨ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਪਿਨ ਨੀਚੇ, ਐਵੇਂ 2s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਹੀਲੀਅਮ, ਲੀਥੀਅਮ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ, ਬੋਰੋਨ, ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਆਰਬਿਟਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਕਸੀਜਨ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 8, ਠੀਕ ਹੈ 1s2 2s2 2p4, ਠੀਕ ਹੈ 1s2 2s2 2p4। ਦੇਖੋ p ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਰਬਿਟਲ ਨੇ ਨਾ, px py ਤੇ pz। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਚ ਇੱਥੇ ਪੇਅਰਿੰਗ। ਹੁਣ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਫਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਫਿਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਸੌਰੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ 1s ਲਿਖੋ, ਫਿਰ 2s ਲਿਖ ਲਓ, ਫਿਰ 2p ਲਿਖ ਲਓ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਭਰੋ। ਲਿਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਿਲ ਕਰ ਲਈਏ। s ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 2, s ਚ 2 ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਆ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਹਿ ਗਏ 8 ਚੋਂ 6, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 4। p ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ 6। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਚੇ ਕਿੰਨੇ, 4 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਰਤੇ, 4 ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਏ 4। ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ 1s2 2s2 2p4 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ। ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 24, ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 4s2 3d4 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। 24 ਹੋ ਗਏ, ਦੇਖੋ 2 4 6 4 10 10 ਤੇ 2 12 12 ਤੇ 6 18 18 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਜਿਹੜੇ 4s2। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਉਰੇ ਹੋਣੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ 4s2 3d4 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ d ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, d ਆਰਬਿਟਲ ਲਿਖਿਆ ਮੂਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਲ ਪਹਿਲਾਂ 4s ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਮਤਲਬ ਫਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ 3d ਮੂਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਵਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਵਲਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ 3d5 4s1 3d5 ਹੈ। ਦੇਖੋ d ਦੇ 5 ਆਰਬਿਟਲ, 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, 4s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ 4s ਫਿਲ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ 3d ਹੁੰਦਾ, ਬਟ 3d ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 3d ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆ 3d4 ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਤਾਂ d ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ 3d5, d 'ਚ ਵੀ 5 ਹੋ ਗਏ, s 'ਚ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਆਵਲੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਦੀ ਆਹ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਕਾਪਰ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 29, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 4s2 3d9 ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ 4s2 3d9। ਬਟ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, 3d 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਮੂਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ d ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ s ਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ d ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ। s ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਤੇ ਕਾਪਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ। ਕਾਪਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆ, ਆਵਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਰਬਿਟਲ ਐਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ।
ठीक है। तो देखो मैंने अलग तो मैंशन भी किया है, ठीक है। एक्सैप्शनल कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर अकॉर्डिंग मतलब आम नॉर्मल पैटर्न नालों थोड़ी जी अलग है, ये अलग तो पेपर दे विच भी आ जाता है, ठीक है। नॉर्मल पैटर्न के अकॉर्डिंग देखो मैं फिर भी ये फुल डिटेल तुहानूं दस्सण लगी हां की है। क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर 24 है। एक्सपैक्टेड कॉन्फिगरेशन की होनी चाहिए सी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2 ये होनी चाहिए सी ना। बट हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन बनाने के लिए तुहानूं मैं हुणे दस के हटी हां जी भी स्टेबिलिटी एक्वायर करने लिए आपदा एक इलैक्ट्रॉन इत्थे शिफ्ट करके हाफ फील्ड कर दिंदा है। एवें कॉपर च एक्सपैक्टेड की होनी चाहिए सी 3d9 4s2 बट ये की करदा आपदा एक इलैक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करके इहनूं की कर दिंदा है स्टेबल कर दिंदा। हाँ जी समझ आया। तो ये की है हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फिगरेशन आर मोर स्टेबल एंड हैव लोअर एनर्जी। तो ये एवें क्यों होए, इलैक्ट्रॉन एवें शिफ्ट क्यों होए, क्योंकि जो हाफ फील्ड होंगे ने, हाफ फील्ड का मतलब है डी च 5 ऑर्बिटल है, 5 च एक इलैक्ट्रॉन आ जाए D5, डी च 5 ऑर्बिटल है, वध तो वध किन्ने 10 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं, फुली फील्ड हो जाऊगा। F च 7 ऑर्बिटल होंगे, हाफ फील्ड हो जाऊगा जे 7 इलैक्ट्रॉन एक सिंगल मतलब सिंगल इलैक्ट्रॉन करिए। F दे विच जे आपां सारे इलैक्ट्रॉन स्पेयर कर दिए मैक्सिमम फिलिंग करिए तो 14 इलैक्ट्रॉन, तो इन्हां दी स्टेबिलिटी ज़्यादा होंदी है बाकियां नालों, ठीक है। So to acquire more stability, one of the 4s electron goes into the 3d orbital। तो इस स्टेबिलिटी ਨੂੰ acquire ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਫ ਫੀਲਡ ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਫੀਲਡ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ ਫੀਲਡ ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਫੀਲਡ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ भी एवें क्यों होया, भी आवली एवें क्यों घट स्टेबिलिटी है एवें ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों, ये भी आवली स्टेबिलिटी घट है, ये कॉन्फिगरेशन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्यों। तो हाफ फील्ड ते फुली फील्ड कॉन्फिगरेशनस ने जिहड़ियां वो ज़्यादा स्टेबल है क्यों। द स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलैक्ट्रॉन। तो इनू आपां फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं भी इन्हां दी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे